السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ غافر کی ابتدائی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم مطلب حامیم یہ تنزیل معنی اتارنا، الکتاب الف لام خاص کر دیتا ہے، یعنی یہ کتاب تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارنا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو زبردست ہے، العلیم علم والا ہے۔ حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ غافر معاف کرنے والا، غفر یغفر معاف کرنا، غافر بخشنے والا، عزم گناہ گناہوں کو بخشنے والا، اور قابل قبول کرنے والا، التوب توبہ کو قبول کرنے والا، شدید سخت، العقاب سزا سخت سزا والا، ذی الطول طال معنی ہوتا ہے ویسے بڑا ہونا، بڑھنا، تو فیض بھی اس کا معنی ہے اور طاقت بھی اس کا معنی ہے، فیض انعام فضل۔ تو ذی الطول بڑے ہاتھ والا مطلب ہے جس کا ہاتھ وسیع ہو، وسیع ہاتھ والا، بڑے فضل والا یا بڑی طاقت والا۔ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، الہی اسی کی طرف، المصیر انجام ہے یا جانا ہے۔ سارا الہ معنی ہوتا ہے کسی طرف جانا، مصیر وہ جگہ جہاں جایا جائے، ٹھکانہ یعنی کہ اسی کی طرف ٹھکانہ ہے، یا مصدر ہے یہ سارا کا، تو اسی کی طرف جانا مطلب ہوگا۔ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دیکھیے بار بار اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ دیر نہیں ہوئی، ابھی غلطیاں ہوئی ہیں کوئی بات نہیں، لیکن معافی مانگ سکتے ہو تو وہ گناہوں کو بخش دے گا۔ توبہ قبول کرتا ہے وہ جو اس کی طرف لوٹ آتا ہے، تابہ الی معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو لوٹنے کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ شدید العقاب لیکن اگر کوئی نہ لوٹے، ہر تکبیر کرے، تکبر کرے، تو اس کی سزا بڑی سخت ہے اور بڑی طاقت والا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے، لمبے ہاتھ والا۔ تو فضل کے معنی میں بھی اور لمبے ہاتھ یعنی قدرت کے معنی میں بھی، بڑی قدرت والا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، جانا بھی وہیں پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو راضی کرنے میں ہی فائدہ ہے ورنہ نقصان ہے۔ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد۔ ما نہیں یجادل، جادلہ یجادل معنی ہوتا ہے بحث کرنا، جھگڑنا، نہیں جھگڑتے، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں، سوائے ان لوگوں کے الذین کفروا جنہوں نے انکار کیا، فلا تو نہ یا غرور کا دھوکے میں رکھے تم کو، تقلبہم ان کا، تقلبہ معنی ہوتا ہے پلٹنا، ان کا پلٹنا یا چلنا پھرنا، فی البلاد شہر میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو منکر ہے، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم
وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. کذبت جھٹلایا قبلہم ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نوح کی قوم نے، والاحزاب اور گروہوں نے دوسرے لوگوں نے، من بعدہم نوح کے بعد. وہمت ہمہ مانے ہوتا ہے ارادہ کرنا. وہمت اور چاہا کل امتن ہر ایک گروپ نے، برسولہم اپنے رسول کے بارے میں، لیأخذوہ کہ وہ اس کو پکڑ لیں، وجادلوا اور بحث کریں، بالباطل غلط طریقے سے، لیدحضوا بہ تاکہ وہ اس غلط طریقے کی وجہ سے، اس کی غلط طریقہ جو ہے، غلط باتیں جو ہیں ان کی وجہ سے وہ ادحض مانے ہوتا ہے صحیح بات کو غلط ثابت کرنا، دلیل کو کاٹنا. جو دلیل ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے جو حجت ہوتی ہے، اس کو کاٹنا، اس کو باطل کرنا، تاکہ وہ اس غلط طریقے سے حق کو باطل کر دیں، حق کو ہرا دیں. فاخذتهم لیکن ہوا کیا، اخذتهم میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب تو کیفا کیسا، کانا رہا، عقاب یہ بایازر بھی ہے، عقابی میری سزا تو کیسی رہی میری سزا. کانا مانے ہونا تو کیسی ہوئی میری سزا، کیسی رہی میری سزا. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کے گروہ نے بھی، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، اور انہوں نے ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ وہ اس سے حق کو پسپا کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جیسے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا ان کو سزا ملی، اسی طرح حقت یہ بات سچ ہو گئی، ثابت ہو گئی. کلمۃ ربک کون سی، کلمۃ ربک تیرے رب کا کلمہ، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم کہ وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے. اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جنہوں نے انکار کیا کہ وہ آگ والے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين وہ جو، يحملون العرش، حمل يحمل مانے ہوتا ہے اٹھانا، يحملون العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حوله اور جو اس کے ارد گرد ہیں عرش کے، یسبحون یعنی پیچھے والی صورت میں تھا نا کہ فرشتے وتر الملائکۃ حافین، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرا بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ارد گرد بھی وہی لوگ، ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں عرش کے، یسبحون وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کے حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تو جو ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا اے ہمارے رب، یا ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء وسیع ہے تو ہر ایک چیز کا، ہر ایک چیز پر، رحمتن رحمت کے اعتبار سے، وعلمن اور علم کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک چیز پر تیری رحمت اور تیرا علم حاوی ہے. وسیع یہ معنی ہوتا ہے وسیع ہونا، اس کو اپنے احاطے میں لے لینا. تو ہر ایک چیز پر تیری رحمت اور تیرا علم حاوی ہے. فاغفر تو بخش دیجئے، للذین تابو ان لوگوں کو جو تابو رجوع کر لیا، جنہوں نے، تابا مان ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹانا، یعنی توبہ کرنا، جنہوں نے توبہ کی، واتبعو
اور उन्होंने इत्तिबा की सबीला का, तेरे रास्ते की, व और वक़ा यक़ी माने होता बचाना, और की फेल अम्र है वक़ा से, और आगे ये हिम ऑब्जेक्ट है। की बचा ले हिम उन लोगों को, अजाब अल जहीम आग के अजाब से। ऐ हमारे रब, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर एक चीज का अहाता किए हुए है, बस तू माफ कर दे उन लोगों को जो तौबा करें और तेरे रास्ते की पैरवी करें, और तू उनको जहन्नम के अजाब से बचा। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व दुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना, ए हमारे रब, वअदखिलहुम, और तू उनको दाखिल कर दे, जन्नाति अदनिन, हमेशा के बागात में, अल्लती, जिनका वादतहुम, तूने वादा किया है उनसे, वमन सलहा, और दाखिल कर दे उनको भी जो सालेह है, नेक है, मिन आबाइहिम, उनके बाप दादाओं में, व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियों में, व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और उनकी औलाद में। इन्नका, बेशक आप, अंता, आप ही, अल अजीज, जबरदस्त है, अल हकीम, हिकमत वाले हैं। ए हमारे रब, और तू उनको हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो साले हो, उनके वालिदैन और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से, बेशक तू जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वक़िहिमुस्सय्यिआत वमन तक़िस्सय्यिआत यौमइज़िन फ़क़द रहिमतह वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। और क़िहिम, बचा ले उनको, अस्सय्यिआत, बुराइयों से, या सय्यिअतुन का प्लूरल है सय्यात, बुराई और बुरा अंजाम दोनों ही है इसका मतलब है। तो बुरे अंजाम से भी और बुराइयों से भी उनको बचा ले, यानी दुनिया में जितने वो जिंदा हैं तो उनको बुरे अमाल से बचाइए और उनकी मदद कीजिए अच्छे अमाल में, और मरने के बाद उनको बुरे अंजाम से बचा लीजिए। वमन तक़िस सय्यात, वक़ायती माने बचाना, और तकी ये सेकंड पर्सन के लिए था। इसका जो आगे से या है वो मन की वजह से हट गया है, शर्त। वमन तक़िस सय्यात, और जिसको बचा लिया तूने, असय्यात, बुरे अंजाम से, यौमैदिन, उस दिन, फकद, तो यकीनन रहीमता, तूने उस पर रहम किया, वजालिका, और ये है, हुआ यही, अल्फौजुल अजीम, बड़ी कामयाबी, यानी बुरे अंजाम से बच जाना यही बड़ी कामयाबी है। और उनको बुराई से बचा ले, और जिसको तूने उस दिन बुराई से बचाया तो उन पर तूने रहम किया, और यही बड़ी कामयाबी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौन लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदअऊन इलल ईमानि फतकफ़ुरून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, युनादौन, नादा युनादी माने होता है पुकारना, और युनादा पैसिव फॉर्म है, वाऊ के साथ और नून के साथ प्लूरल हो रहा है ये। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनको पुकारा जाएगा, उनको आवाज लगाई जाएगी, कहा जाएगा उनसे, लमक्तुल्लाही, अल्लाह का गुस्सा, अकबरू, ज्यादा बड़ा है, मिन मक्तिकुम, तुम्हारे गुस्से से, अनफुसकुम, खुद पर, यानी तुम्हारा जो गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, उससे ज्यादा बड़ा अल्लाह का गुस्सा है। अब इसके दो मतलब यहां पर ये हो सकते हैं, एक तो ये कि अल्लाह का गुस्सा तुम्हारे गुस्से से ज्यादा बड़ा है। अब तुम अपने आप पर गुस्सा कर रहे हो कि हम हमारे साथ ये मामला हो रहा है, और तुम्हें खुद पर अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, रसूल जो आए थे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। जैसे होता है ना कई बार जब आदमी फेल हो जाता है या फिर कहीं पर फंस जाता है, तो उसको अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है कि काश मैं समझ लेता, उस दिन वो समझा रहे थे। या फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है इस वाले एग्जाम्पल से ज्यादा सही से समझ पाए, कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त या आपका भाई बहन में से कोई
ये बोले कि चैप्टर नंबर 1 को देख लो अच्छे से, वो एग्जाम में आ सकता है, लेकिन तुमने सोचा कि नहीं चैप्टर नंबर 1 नहीं आएगा, और उस पर आप नहीं देखा आपने, और इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो चैप्टर नंबर 1 ही आ गया। अब आपको वहां बैठे हुए गुस्सा आ रहा होगा खुद पर कि यार काश कि मैं देख लेता, वो बोल रहा था कि ये आएगा आएगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो अपने आप पे गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही ये लोग अपने आप पर वहां पे गुस्सा कर रहे होंगे कि काश कि हम मान लेते रसूल की बात, अल्लाह की बताई हुई बात, काश कि हम मान लेते। तो यहां पर इसका मतलब होगा कि आज जो तुमको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, अल्लाह का गुस्सा उससे भी ज्यादा बड़ा होता था जब, तब इज, जब तू दाऊ ना, दा, ये दो माने होता है पुकारना, और यू दा पैसिव फॉर्म है, और सेकंड पर्सन के लिए तब उनके साथ प्लूरल है। जब तुमको पुकारा जाता था, जब तुमको बुलाया जाता था इलल ईमान, ईमान की तरफ, फतकफुरून, तो फिर तुम उसको इनकार कर देते थे। तो उस वक्त जो अल्लाह को गुस्सा आता था वो कहीं ज्यादा बढ़कर है तुम्हारे आज के अपने आप पे, अपने आप पर आ रहे गुस्से से। और दूसरा ये कि अल्लाह को बहुत गुस्सा आता था जब तुमको बुलाया जाता था, और तुम उस बात को सुनकर, ईमान की तरफ जो तुमको दावत दी जाती थी, तो उस दावत को सुनकर तुमको गुस्सा आता था। तो उस दावत को सुनकर जो तुमको गुस्सा आ रहा होता था, अल्लाह को उससे ज्यादा गुस्सा आता था तुम पर। जिन लोगों ने इनकार किया उनको पुकार कर कहा जाएगा खुदा की बेजारी तुमसे इससे भी ज्यादा है जितनी बेजारी तुमको अपने आप पर है। जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे। قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل। قالوا، उन्होंने कहा, ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये क्योंकि कयामत का मंजर है इसलिए मुजारे में इसका तर्जमा किया गया है। कौल, वो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, अमत्तना, अमाता माने मौत देना, अमत्ता तूने मौत दी ना हमको, यानी तूने हमको मौत दी, इस नतईन दो बार, वाहयीता, अहया माने जिंदा करना, वाहयीता और तूने जिंदा किया ना हमको, इस नतईन दो बार, आपने दो बार हमको मौत दी और दो बार जिंदा किया। फातरफना, तो हम एतराफ करते हैं, मानते हैं, बिजुनूबिना अपने गुनाहों को, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। फहल, तो क्या, इला खुरूजिन बाहर निकलने का, मिन सबीलिन कोई रास्ता है, अब यहां से नजात का बचने का कोई रास्ता है, अब तो हम मान चुके हैं, अब हमें यकीन आ गया कि दोबारा जिंदा होना है। वो कहेंगे क्या हमारे रब, तूने हमको दो बार मौत दी और दो बार हमको जिंदगी दी, बस हमने अपने गुनाहों का इकरार किया, तो क्या निकलने की कोई सूरत है। सबील रास्ता, खुरूज निकलना, खराज या खुरूज निकलना। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफरतुम व इन युशरक बिही तुमिनु फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। ज़ालिकुम, ये होगा, बिअन्नहु इस वजह से कि, इज़ा जब दुइया अल्लाह वहदहु जब पुकारा जाता था अल्लाह को, वहदहु अकेले अल्लाह को, कफर तो तुम इनकार कर देते थे। जब दावत दी जाती थी अल्लाह की तरफ, अकेले अल्लाह की तरफ, तो तुम इनकार कर दिया करते थे। जब अकेले अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम मना कर दिया करते थे। वह युशरक भी, और अगर उसके साथ शरीक किया जाता था, अशरक युशरिकु से पैसिव फॉर्म है युशरक, और अगर शरीक किया जाता था भी उसके साथ, तुमिनु, तो तुम ईमान ले आते थे, यानी उसको मान लेते थे शरीक करने को। फल हुक्म, तो अल हुक्म हुकूमत या फैसला, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए, अल अली जो बुलंद है, अल कबीर बड़ा है। ये तुम पर इसलिए है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे, और जब उसके साथ शरीक किया जाता तो तुम मान लेते। बस फैसला अल्लाह के इख्तियार में है जो अजीम है, बड़े मर्तबा वाला है। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। हुआ, वही है, अल्लज़ी जो, युरीकुम तुमको दिखाता है, आयातिही अपनी आयतें, व युनज़्ज़िलु लकुम और उतारता है तुम्हारे लिए, मिनस समाई आसमान से, रिज़्क़ा रोजी, वमा यतज़क्करु, तज़क्करा माने होता है नसीहत हासिल करना, मुज़ारिफ फॉर्म है या के साथ, वमा यतज़क्करु और नसीहत हासिल नहीं करता, इल्ला मगर, वही मन जो हो, युनीब
अनाबा युनीबु माने होता है रजू करना, जो रुजू करता है। वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिस्क उतारता है। और नसीहत सिर्फ वही शख्स कबूल करता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। फदुअल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। फ सो उदुअल्लाह, पुकारो अल्लाह को, मुखलिसीन लहू, खालिस करते हुए उसी के लिए, अद्दीन, दीन को, वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद हो। करिहा माने नापसंद करना। बस अल्लाह ही को पुकारो, दीन को उसी के लिए खालिस करके, खा मुनकिरों को नागवार क्यों ना हो। रफ़ीउ दर्जाति ज़ुल अर्श युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही लियुन्ज़िर यौमत तलाक़। रफ़ीउ दर्जात, रफ़अ माने होता है बुलंद होना, रफ़ी बुलंद, रफ़ीउ दर्जात बुलंद दर्जात वाला, ज़ुल अर्श बड़े अर्श वाला, जु माने वाला, अर्श माने अर्श। युल्क़ि रूहा, अलका युल्क़ी माने होता है डालना, युल्क़ी वो डालता है, और रूहा रूह को, रूह से मुराद यहाँ पर अ, वही है। मिन अम्रिही अपने हुक्म से, अला मन यशाउ जिस पर चाहता है, मिन इबादी अपने बंदों में से, लियुनज़िरा ताकि वो बंदा डराए, यौम तलाक। लकिया माने होता है मिलना, और तलाक़ा माने होता है मुलाकात करना। तो उसी से बना है ये तलाक़ी, यानी मिलने का दिन, मुलाकात का दिन, ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए। वो बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक है, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही भेजता है ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए। यौम हुम बारिजून ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। यौमा जिस दिन, हम वो, बारिजून, बरज़ बुरुज माने होता है बुरूज, जाहिर होना, बारिजून वो जाहिर होंगे, आएंगे सामने। ला यख्फा अलल्लाहि, खफ यख्फा माने होता है पोशीदा होना, ला यख्फा अलल्लाहि अल्लाह पर पोशीदा नहीं है, मिनहुम उनमें से, शैउन कुछ भी, यानी उनकी कोई बात भी अल्लाह पर पोशीदा नहीं है। लिमनिल मुल्कुल यौम कहा जाएगा, यहाँ पे लफ्ज नहीं है लेकिन आगे जो सेंटेंस है उसका मतलब यही है। लिमन किसके लिए है, अल मुल्क बादशाहत, अल यौम आज, आज हकीकी बादशाहत किसके लिए है। टेम्परेरी तौर पर दुनिया में कुछ लोगों को अल्लाह ताला इख्तिदार दे देते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो सब खत्म, किसी को फिर वक्ती तौर पर भी मिलेगा। सिर्फ अल्लाह ही मालिक होंगे, अल्लाह ही बादशाह होंगे। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए है बादशाह आज, बादशाहत आज किसके लिए है, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल वाहिद अकेला, अल कहार सब पर गालिब। जिस दिन के वो जाहिर होंगे अल्लाह से, उनकी कोई चीज छुपी हुई ना होगी। आज बादशाही किसकी है, अल्लाह वाहिद कहार की। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अल यौम आज, तुजज़ा, जज़ायज़ी माने होता है बदला देना, तुजज़ा पैसिव फॉर्म है, ये जिजी से सेकंड पर्सन के लिए, तागे, और ये सॉरी ता सेकंड पर्सन के लिए नहीं, यहाँ पर मोनस के लिए है, क्योंकि आगे नफ्स इसका वो बन रहा है, नाइफ फाइल। तो नफ्स क्योंकि मोनस फॉर्म में इस्तेमाल होता है, अरबिक में ये वर्ड मोनस इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड पर्सन ता मोनस के लिए इस्तेमाल हुई है। अल्यौम आज, बदला दिया जाएगा, कुल्लू नफ्सिन हर जान को, बिमा कसबत उसकी कमाई का, जो उसने किया, जो उसने कमाया, उसका बदला उसको दिया जाएगा। ला जुल्मा, नहीं जुल्म है, अल्यौम आज, जुल्म नहीं है आज। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, सरीउल हिसाब जल्द ही हिसाब लेने वाला है। आज हर शख्स को उसके किए का बदला मिलेगा, आज कोई जुल्म ना होगा, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع। वअंज़िर और डराइए, हम उनको, यौमल आजिफती, आजिफा कयामत को बोलते हैं, अजीफा माने होता है करीब होना, वैसे अल आजिफा करीब आने वाली चीज के दिन से, यानी कयामत के दिन से। तो उनको कयामत के दिन से डराइए, इस जब कुलूब
دل ہوں گے لدل حناجر، حنجرہ کا پلورل ہے حناجر، گلے، گلے تک دل آ گئے ہوں گے، کاظمین کا زماں معنی ہوتا ہے پی جانا، کاظمین وہ پی رہے ہوں گے اپنے غصوں کو، مال الظالمین نہ ہوگا ظالموں کے لیے، لی مانے لیے، ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، من حمیم کوئی دوست، حمیم دوست کو کہتے ہیں اور بہت گہرے دوست کو کہتے ہیں، جس سے دیکھ کر ایک دم آدمی بہت تیزی سے خوش ہو جاتا ہے، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، یتا کہ اس کی بات مانی جائے، اطاع معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، بات ماننا، یطیع اس کا مضارع فارم ہے، اور یطیع سے پیسو فارم ہے یطاع، اور ان کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جبکہ دل حلق تک آ پہنچیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم وہ جانتا ہے، خائنة الأعين آنکھوں کی خیانت کو بھی، خائنہ مانے خیانت، خانہ یقون مانے ہوتا ہے خیانت کرنا، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھوں سے کی ہوئی خیانت، چوری چھپکے آنکھوں سے اشارے کرنا یا اور غلط چیزیں دیکھنا، یہ سب آنکھوں کے اشارے، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، وما اور جو تخفی، اخفا یخفی چھپانا، جو چھپائے ہوئے ہیں، الصدور سینے، یعنی دل کی باتیں، وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپائے ہوئے ہیں، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير، والله اور اللہ یقضی فیصلہ کرے گا، بالحق حق کے ساتھ، والذین یدعون اور وہ لوگ جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، لا یقضون قضا یقضی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لا یقضون وہ فیصلہ نہیں کرتے بشیء کسی چیز کا، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی السمیع سب سننے والا، البصیر سب دیکھنے والا ہے، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا، ورڈس کے لیے کس لکھ لیجیے۔